Hello students, once again a very good morning to all and welcome back in the session of PSS. Students, in our last session of PSS, we started with the chapter number 2, that is qualities or characteristics of a good salesperson. That means if you are a salesperson, which type of qualities or characteristics you should have to be an effective or a good salesman, right? We discussed mainly 5 type of qualities. First 3 we discussed in our last session, that is physical qualities. Then after the second quality was mental qualities. Then after we studied the social qualities. Now today we will move ahead and study the fourth quality of a salesman, that is behavioral qualities. Generally these qualities depends upon the behavioral aspect of any salesperson. કોઈ પણ સેલ્સપર્સન મીન્સ કે સેલ્સમેન છે તો એમના બિહેવિયરલ આસ્પેક્ટ, એમનું જે બિહેવિયર, એમનું વર્તન છે એમના ઉપરથી પણ એમની ક્વોલિટીઝ છે ડિસાઇડ થાય છે. નંબર 1 હિયર ઇટ ઇઝ ગિવન enthusiasm. Enthusiasm means an salesman should be an enthusiastic zeal person. That means he is always ready to do or learn something new. उत्साह होवो જોઈએ, right? An interested, enthusiastic and energetic salesman can create the good working environment and customers even enjoy the purchases and become loyal towards the brand. But obviously students, the person who is every time an enthusiastic, smiling, energetic will give you a good answer. It will create a good aura or environment in a company, as well as customers feel also good by purchasing from those type of salesmen. So they enjoy the process of purchase and become loyal towards the products. That's why Eldridge states, interest is a desire and enthusiasm from within to excel, to achieve organizational goals effectively. In short, any salesman should have that much of zeal or enthusiasm from within, that yes, I want to work for my company, I want to earn and I want to achieve the goals of the company, right? He should have that much of interest, desire and enthusiasm to do something, right? उत्साही होवो જોઈએ. Then after second behavioral quality is ambition. Ambition means any salesman must have certain type of target or goals in his working environment. A person without the ambition is like a dead soul. An ambitious salesman having the burning desire to excel should always set realistic goals and try to achieve them. You know what students, you might have heard in your 12th standard, right? Your teachers might have told you, right, that you should have certain ambition, you should have the goal, that what you want to achieve in your life. Same way salesman should also be an ambitious person. એમને પણ પોતાની કંઈક મહત્વકાંક્ષા, પોતાના કંઈક ગોલ્સ છે લાઈફમાં કંઈક કરવાના હોવા જોઈએ, રાઈટ? એ ગોલ એમને અચીવ કરવા માટે એ સતત ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રયત્નશીલ છે, ટ્રાય છે, એ કરતા રહેશે, રાઈટ? સો the second quality that a salesman should have is he should be an ambitious person, right? Okay. Now third behavioral quality is consistency. Very important students. A salesman should have the quality of consistency. That means he should have consistency in their behavior, working and profession. However, number of years are there, number of work burden is there, but the behavior, working and profession of any salesman must remain consistent. એવું નથી કે વર્કલોડ વધી ગયો તો પછી તમારું વર્કિંગ પેટર્ન છે એ ચેન્જ થઈ જાય, રાઈટ? વર્કિંગ બિહેવિયર છે એ ચેન્જ થઈ જાય. સેમ વે મેની અ ટાઈમ ઇટ મે હેપન્સ કે વન્સ અ સેલ્સમેન ગેટ ધ ગુડ પોઝિશન ઓર અર્નિંગ્સ, એક વખત સેલ્સમેનની અર્નિંગ્સ ખૂબ સારી થઈ જાય કે કોઈ ગુડ પોઝિશન એમને મળે તો પછી એમની વર્કિંગ પેટર્ન પણ ચેન્જ થઈ જાય. ઇટ શુડ નોટ બી લાઇક દેટ. એમનું બિહેવિયર, એમનું વર્કિંગ એ કન્સિસ્ટન્સ એટલે કે એક ધારું હોવું જોઈએ, ક્યારે પણ એમાં વારે વારે ચેન્જીસ થવા જોઈએ નહીં. Fourth behavioral quality is honesty and commitment. Very important students. A salesman should be honest and committed towards the profession. He should be honest towards the company information, accounts information and reports, etc.
Any salesman of the company must be honest towards the company in which he is working. એ જ્યાં વર્ક કરે છે એના પ્રત્યે પૂરેપૂરા ઓનેસ્ટ, કમિટેડ એટલે કે ડેડિકેટેડ છે હોવા જોઈએ, રાઈટ. એસ્પેશિયલી જ્યારે કોઈ મની રિલેટેડ મેટર હોય, અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન છે, રિપોર્ટ્સ જનરેશન છે, કંપનીની કોઈ ક્રુશિયલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ ડિસ્ક્લોઝ કરવાની વાત હોય, એટ ધેટ ટાઈમ હી શુડ રિમેન ઓનેસ્ટ ટુવર્ડ્સ ધ કંપની. He should not cheat customers. An honest salesman always get respect from customers. His character should be honest. એમનું કેરેક્ટર પણ કેવું હોવું જોઈએ? Honest. He should never try to cheat the customer just to increase the sales of the company. ખાલી કંપનીનું સેલ્સ અને પોતાની અર્નિંગ્સ વધારવા માટે ક્યારેય કસ્ટમરને ચીટ કરવા જોઈએ નહીં. હી શુડ ઓલવેઝ ગીવ ધ ઓનેસ્ટ એન્ડ ધ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ્સ ટુ ધ કસ્ટમર્સ. સો these are the behavioral qualities that any salesman should have. Last quality, that is other qualities. Other qualities includes number 1, education and training. Very important, students. In nowadays, in this digital era, a salesman should be a technically and education wise should be a very sound, right. ટેકનિકલી પણ સાઉન્ડ હોવા જોઈએ, એજ્યુકેશન પણ પ્રોપર હોવું જોઈએ, રાઈટ. એમનો કમ્યુનિકેશન પાવર છે, કમ્યુનિકેશન લેંગ્વેજીસ છે, દેન આફ્ટર એમનું જે સ્ટડી છે, એમના જે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ પ્રોપરલી કરી શકતા હોવા જોઈએ. રીડ ધ પોઈન્ટ. ધ સેલ્સમેન શુડ હેવ કમ્પ્લીટ એજ્યુકેશન અબાઉટ ધ સેલિંગ ટેકનિક્સ એન્ડ પ્રોસેસ. For that, not only college and school qualification can help, but also training and learning are also necessary. As you might have heard, તમે ઘણી વખત સાંભળો છો કે ખાલી બુકિશ નોલેજ જ નહીં, બટ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ પણ હોવું જોઈએ. એન્ડ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ કેન બી રિસીવ્ડ બાય ધ સેલ્સમેન થ્રુ ટ્રેનિંગ એન્ડ લર્નિંગ. એ શેના દ્વારા મળે? થ્રુ ટ્રેનિંગ એન્ડ લર્નિંગ થ્રુ, રાઈટ. ખાલી ડિગ્રી જ નહીં, ખાલી ક્વોલિફિકેશન જ નહીં, એમની પાસે એક્સપિરિયન્સ, ટ્રેનિંગ પણ હોવા જોઈએ. અ સેલ્સમેન શુડ હેવ ધ ઇનફ ટેકનિકલ નોલેજ અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ કસ્ટમર્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને ખાલી થિયરીનો ખ્યાલ હોય, તમે અહીંયા થિયરી સ્ટડી કરી લીધેલ છે, સેલિંગ પ્રોસેસ, સેલિંગના તમે અલગ અલગ સ્ટેપ્સ છે સ્ટડી કરી લીધા. બાય સ્ટડીંગ ધેટ યુ કેન નોટ ટેલ ધેટ યસ નાવ આઈ એમ રેડી ટુ સેલ એની પ્રોડક્ટ્સ, કે હવે હું કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ ગમે ત્યાં જઈને સેલ કરી શકીશ. વાય? બિકોઝ ધીઝ આર ઓનલી અ થિયરિટિકલ આસ્પેક્ટ. Practically, when you are going to sell the products, there are many other things which you need to face. જ્યારે તમે પ્રેક્ટિકલી જ્યારે ખરેખર કોઈ પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે જાઓ છો ત્યારે થિયરિટિકલ આસ્પેક્ટ યુઝફુલ છે, પણ સાથે સાથે પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ પણ એટલા જ જરૂરી છે કે પ્રેક્ટિકલી તમારે ત્યાં કઈ ટાઈપની સિચ્યુએશન ફેસ કરવાની થાય છે એ જોવાનું જરૂરી છે. સો બોથ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી એન ઇફેક્ટિવ સેલ્સમેન. Second one, experience. The salesman should have the enough experience of selling and should learn the new ways of selling. He can definitely get more selling with proper education and experience. But obviously, students, a salesman should have enough experience for selling the products. અને એક્સપિરિયન્સ ક્યારે આવે? વેન યુ વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ સમવેર. જ્યારે ક્યાંકથી સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે, રાઈટ. ડેફિનેટલી ઇનએક્સપિરિયન્સ્ડ અને એક્સપિરિયન્સ્ડ બંને સેલ્સમેનમાં તમને ઘણો બધો ફરક જોવા મળે, રાઈટ. ઇન many a times it may happen that experienced salesmen will sell the products very easily and convey the customers very easily, right. કસ્ટમરને ખૂબ સારી રીતે બહુ ઝડપથી કન્વે છે કરી શકતા હોય, રાઈટ. ઇવન any salesman should try to invent or identify the new ways of selling time to time. Say for an example, અત્યારે જે એન્વાયરમેન્ટ છે કોરોનાને લીધે એ ટાઈમે ઓનલાઈન સેલિંગ છે તો એની ડિમાન્ડ સૌથી વધુ છે, તો એટ ધેટ ટાઈમ સેલર શુડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ન્યૂ વેઝ ઓફ સેલિંગ ઓલ્સો. ત્યારે એને અલગ અલગ ન્યૂ વેઝ પણ અત્યારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના રહી કે હું ઓનલાઈન સેલિંગ કરું તો અત્યારે થઈ શકે, રાઈટ. એ રીતે. સો ધીઝ આર ધ qualities which are generally required to be an effective salesman. Mainly 5 qualities are there. Again I repeat. Number 1 was physical qualities, second one mental qualities, third one social qualities, fourth behavioral qualities, and fifth one other qualities. Now students, this topic or this question is given to you in your textbook on page number 27 or around. Page number 27 કે એમના અરાઉન્ડ આ અલગથી આખું તમને ચેપ્ટર છે આપેલું છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ અ ગુડ સેલ્સ પર્સન.
એમાં આ આખો ક્વેશ્ચન ઇન ડિટેલ વિથ ચાર્ટ ડિસ્કસ કરેલો છે. સો there is no need to write down this question. It is already available in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં અવેલેબલ છે. Now in this chapter the next topic is salesmen are not born not mad. Salesmen are born not mad. Discuss the statement. Here one statement, એક સેન્ટેન્સ તમને આપેલું છે કે સેલ્સમેન છે એ બોર્ન છે. દેટ મીન્સ એમનામાં બોર્ન ક્વોલિટીઝ હોય તો જ એ વ્યક્તિ સેલ્સમેન બની શકે. તમે ક્યારેય જાતે ટ્રેનિંગ લઈને એજ્યુકેશન લઈને સેલ્સમેન બની શકો નહીં. ધીસ ટાઈપ ઓફ વન સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ગિવન. વી નીડ ટુ ડિસ્કસ વેધર ધ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ કરેક્ટ ઓર નોટ. હિયર સર્ટેન arguments and certain sentences are provided through which you can discuss whether the statement is correct or not. Here generally the statement is salesmen are born. Salesmen છે એ by born બની શકો છો, not mad. Read the first point. The art of salesmanship cannot be learnt but it is a God gift. Some of the people might told you કે આ ક્વોલિટી એમનામાં ગોડ ગિફ્ટેડ છે. તો એવું જ અહીંયા છે કે સેલ્સમેન એવું કહે છે કે સેલ્સમેન તમે ક્યારેય સેલ્સમેનશીપ સેલ્સમેનની કલા છે એ તમે ક્યારેય શીખી શકો નહીં. એક ગોડ ગિફ્ટ હોવી જોઈએ. વેધર ઇઝ ઇટ ટ્રુ? આ સાચું છે? લેટ્સ ડિસ્કસ. ઇટ ઇઝ સેડ દેટ સેલ્સમેન આર બોર્ન એન્ડ નોટ મેડ. સેલ્સમેનની ક્વોલિટીઝ છે ઇનહેરન્ટ હોય, બાય બોર્ન હોય, એ ત્યારે તમે ક્વોલિટીઝ જનરેટ કરી શકો નહીં એવું કહે છે લોકો. Next, salesman has certain inborn qualities which can be more developed by giving more education and training. No doubt, salesman should have certain inborn qualities. Salesman બનવું છે તો તમારામાં કેટલીક ઇનબોર્ન ક્વોલિટીઝ છે હોવું જોઈએ. બટ ધોઝ ક્વોલિટીઝ કેન બી મોર sharpened or can be more developed through education and training only. રાઈટ? એ ક્વોલિટીઝ તમે વધુ સારી રીતે ડેવલપ કરી શકો છો. ક્યારે? વિથ ધ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ. વિથ સચ ટ્રેનિંગ એન્ડ એજ્યુકેશન એની સેલ્સમેન કેન બીકમ મોર ઇફેક્ટિવ ઇન હિઝ વર્ક એન્ડ પર્સનાલિટી. નો ડાઉટ અ પર્સન વિથ પ્રોપરલી એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ એન્ડ અ પર્સન વિધાઉટ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ, બંને વચ્ચેનો તમને ડિફરન્સ છે ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ? કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પ્રોપર એડ્યુકેટેડ છે, ટ્રેન્ડ છે, અને બીજી વ્યક્તિ તમે લ્યો કે જેનામાં જે અનએડ્યુકેટેડ છે, જે અનટ્રેન્ડ છે, એ બંનેના બિહેવિયર, વર્કિંગ પેટર્ન, પર્સનાલિટી બંનેમાં કેટલો બધો ડિફરન્સ તમને જોવા મળે છે. તો સેમ એવું જ છે અહીંયા. ઇવન અ સેલ્સમેન કેન ડેવલપ હિમસેલ્ફ એન્ડ હિઝ વર્ક મચ બેટર થ્રુ ટ્રેનિંગ એન્ડ એજ્યુકેશન. એજ્યુકેશન અને ટ્રેનિંગ થ્રુ સેલ્સમેન પોતાની જે ક્વોલિટીઝ છે એને વધુ સારી રીતે ડેવલપ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. But it can be said that if there are no essential qualities within a salesman, then it can't be developed from outside. But તમે એવું કહી શકો કે જો સેલ્સમેનમાં અમુક બેઝિક ક્વોલિટી ઇનહેરન્ટ બાય બોર્ન ન હોય તો પછી એ બહારથી પણ વધુ સારી રીતે તમે ડેવલપ કરી શકતા નથી. ઇનહેરન્ટ તમારામાં અમુક ક્વોલિટીઝ હોય તો એ વધુ ડેવલપ થઈ શકે, બટ જે ક્વોલિટીઝ છે જ નહીં એ ડેવલપ કરવી શું થાય? ડિફિકલ્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? કઈ રીતે? રીડ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. જનરલી salesmanship profession calls for certain basic qualities. That means if you want to be the salesman, જો તમારે સેલ્સ પર્સન બનવું છે તો તમારામાં કેટલીક ક્વોલિટીઝ બાય બોર્ન ઇનહેરન્ટ પહેલેથી હોવી જોઈએ. લાઈક લોયલ્ટી, વફાદાર હોવા જોઈએ. પ્લીઝિંગ પર્સનાલિટી, યુ શુડ હેવ અ જોલી ઓર હેપી નેચર ઓર પ્લીઝિંગ પર્સનાલિટી. કોઈ વ્યક્તિને તમે મળો છો તો એમને પ્રોપરલી હસીને વ્યવસ્થિત પ્લીઝિંગલી તમે એમને ગ્રીટ કરો છો, મીટ કરો છો, વાત કરો છો, એટસેટ્રા. ડેડિકેટેડ નેચર, યુ શુડ બી ડેડિકેટેડ ટુવર્ડ્સ ધ વર્ક દેટ યુ આર વર્કિંગ. કોમ્પિટન્ટ એટલે કે સક્ષમ હોવા જોઈએ. એન્ડ શુડ હેવ ધ ટ્રસ્ટ, સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર, ગુડ ઝીલ. ઝીલ મીન્સ enthusiasm towards his profession. These qualities are the basic qualities which must be required in any person to be a good salesman. કોઈ પણ સેલ્સમેનને અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિને એક સારા સેલ્સમેન બનવા માટે આ જે બધી ક્વોલિટીઝ છે એમનામાં પહેલેથી હોવી જોઈએ. બાય બોર્ન ઇનહેરન્ટ ક્વોલિટીઝ છે હોવી જોઈએ. ધીઝ આર ધ કોમન ક્વોલિટીઝ ના, કે પર્સનાલિટી સારી હોય, લોયલ હોવા જોઈએ, ડેડિકેટેડ હોવા જોઈએ, ટ્રસ્ટવર્ધી હોવા જોઈએ, એટસેટ્રા. સેકન્ડ પોઈન્ટ. If such qualities are not there in them, then it is very difficult to cultivate from outside. જો આ ઇનહેરન્ટ ક્વોલિટીઝ નથી સેલ્સમેનમાં
then it becomes difficult for any person to cultivate or to develop this from outside. તો પછી આ બહારથી ફરીથી ડેવલપ કરવી ક્વોલિટીઝ છે શું છે ડિફિકલ્ટ, રાઈટ. સો નંબર 1, these qualities must be required in any person to be a good salesman. Now third point, but some of qualities like communication skill, good command over language, special and technical knowledge, etc. can be obtained. હા, બટ ધેર આર સર્ટેન અધર ક્વોલિટીઝ. એવી કેટલીક ક્વોલિટીઝ છે કે કદાચ એ વ્યક્તિમાં ઇનહેરન્ટ ન હોય, બાય બોર્ન ન હોય, બરાબર, પણ સમય જતાં વિથ ટ્રેનિંગ એન્ડ એજ્યુકેશન એ ક્વોલિટીઝ તમારામાં ન હોય છતાં પણ તમે ડેવલપ કરી શકો. લાઈક કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, તમારી વાતચીત કરવાની સ્કિલ, good command over languages, you might study different languages and can talk in different languages. Special and technical knowledge, કમ્પ્યુટર નોલેજ ન હોય તો તમે શીખી શકો છો, રાઈટ. તમને કંઈ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ને એનું કંઈ નોલેજ ન હોય તો એ પણ તમે લઈ શકો છો. ઇન શોર્ટ, આ બધી ક્વોલિટીઝ એવી છે કે જે વ્યક્તિમાં ઇનહેરન્ટ બાય બોર્ન ન હોય તો ચાલે, બટ with slowly and gradually, with training and education, any person, any salesman can possess and develop such qualities. Such qualities are not inborn, but it should be created through education and training. પણ એ તમે ક્રિએટ કરી શકો છો થ્રુ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, નંબર 1, પહેલાં તો યાદ શું રાખશો અહીંયા કે સેલ્સમેનશીપ પ્રોફેશનમાં એવી કેટલીક ક્વોલિટીઝ છે કે જે બાય બોર્ન ઇનહેરન્ટ હોવી જોઈએ. એ ક્વોલિટીઝ કઈ છે તો કે લોયલ્ટી, પ્લીઝિંગ પર્સનાલિટી, જે અહીંયા તમને ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં આપેલ છે, રાઈટ. જો આ ક્વોલિટીઝ ન હોય તો પછી એ ડિફિકલ્ટ છે કલ્ટિવેટ એટલે કે ડેવલપ કરવી. સેકન્ડ વન, એવી કઈ ક્વોલિટીઝ છે કે જે ઇનહેરન્ટ ન હોય તો ચાલે, બટ વિથ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ યુ કેન ક્રિએટ ઓર ડેવલપ સચ ક્વોલિટીઝ, રાઈટ. તો અહીંયા એ તમને લિસ્ટ આપેલું છે, લાઈક કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, ગુડ કમાન્ડ ઓવર લેંગ્વેજ, એટસેટ્રા, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, so it is said that for salesmen that you are neither born with these qualities nor become immediately qualified. નો ડાઉટ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ 100% ક્યારે વિથ ઓલ ક્વોલિટીઝ બોર્ન થઈ શકે નહીં, રાઈટ. એ કે એનામાં ક્યારેય કોઈ પણ વ્યક્તિમાં બધી ક્વોલિટીઝ સેલ્સમેનશીપની પહેલેથી હોય નહીં, ઓર નોર બીકમ ઇમિડિયેટલી ક્વોલિફાઈડ, અને કાં તો તરત જ એ કોઈ ક્વોલિફિકેશન કે કોઈ એવી ક્વોલિટીઝ છે એ મેળવી પણ શકે નહીં. યુ આર ધ આઉટકમ ઓફ પેશન્સ, હાર્ડવર્ક એન્ડ પરસિસ્ટન્સી. દેટ મીન્સ યુ ઇવન any salesman, any person need the time to develop such qualities, right? And this is the outcome of patience. તમારામાં એ ધીરજ હોવી જોઈએ, તમારામાં એ હાર્ડવર્ક કરવાની કેપેસિટી હોવી જોઈએ, એ પરસિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ, એ ધગશ હોવી જોઈએ, એ વર્ક કરવાની, એ ક્વોલિટીઝ ડેવલપ કરવાની. then and then you can be a good salesman, right? એવું નથી કે કોઈ પણ વ્યક્તિમાં સેલ્સમેનની ઇનબોર્ન ક્વોલિટીઝ હોય જ બધી, અને એવું પણ નથી કે તમે તરત જ એ બધી ક્વોલિટીઝ છે તમારામાં પછીથી ડેવલપ થઈ જાય. સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી યુ વિલ ગેટ ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ સેલ્સમેન. સો મસ્ટ રિમેમ્બર, સેલ્સમેન આર મેડ, સેલ્ફ મેડ એન્ડ આર નોટ બોર્ન, રાઈટ. એવું ન કહી શકો કે સેલ્સમેન છે એ ઇનબોર્ન છે અથવા તો બાય બોર્ન, તમે ઇનહેરન્ટ જ બની શકો છો. જો તમારામાં ઇનહેરન્ટ ક્વોલિટીઝ હોય તો જ તમે સેલ્સમેન બની શકો છો. નો, સેલ્સમેન આર મેડ. સેલ્સમેન તમે તમારી જાતે ડેવલપ કરી, ક્વોલિટીઝ જનરેટ કરી અને પણ બની શકો છો. ઇવન થ્રુ સાયકોલોજીકલ સ્ટડીઝ, હ્યુમન ટેન્ડન્સીઝ એન્ડ વીકનેસીસ કેન બી આઇડેન્ટિફાઈડ એન્ડ રિમૂવ્ડ ફ્રોમ salesmen. Even you know that in psychology various studies are carried out for the human tendency, nature, weaknesses, strong એમની સ્ટ્રેન્થ છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિની ટેન્ડન્સી, એમનો નેચર, એમની વીકનેસીસ, એમની સ્ટ્રેન્થ એ બધું જાણી શકો છો. વીકનેસીસ છે રિમૂવ કરી શકો છો. એન્ડ સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી યુ કેન ડેવલપ all the qualities required for any person to be a good salesman. So at last, what can be concluded? It can be said that salesmen are neither born not made, but they are both born and made. સેલ્સમેન ક્યારેય ઇનહેરન્ટ પણ નથી થઈ શકતા કે ફક્ત તમે એજ્યુકેશન અને ટ્રેનિંગ થ્રુ પણ નથી બની શકતા, બટ ઇટ રિક્વાયર્સ બોથ. દેટ ઇઝ you should have the born qualities and certain made qualities also, right?
તમારામાં કેટલીક ક્વોલિટીઝ પહેલેથી પણ હોવી જોઈએ, લાઈક લોયલ્ટી, ડેડિકેશન, ઓનેસ્ટી એટસેટ્રા ઇનહેરન્ટ પણ હોવી જોઈએ. એન્ડ અમુક ક્વોલિટીઝ તમારે જાતે જનરેટ ડેવલપ્ડ પણ કરવી જોઈએ, લાઈક કમ્યુનિકેશન પાવર, ગુડ કમાન્ડ ઓવર લેંગ્વેજ, ટેકનિકલ નોલેજ એટસેટ્રા. સો વી કેન નોટ સે કે સેલ્સમેન છે એ બાય બોર્ન થઈ શકો છો કે ખાલી ક્વોલિટીઝ જનરેટ કરીને પણ બની શકો છો. તમારામાં બંને ટાઈપની ક્વોલિટીઝ છે હોવી જોઈએ. સો દે આર બોથ બોર્ન એન્ડ મેડ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, this statement can be asked in your examination maybe in 10 marks. આ ટાઈપનું સેન્ટેન્સ તમને મૂકી દે અને પૂછી શકે કે ડિસ્કસ ધી અબોવ સ્ટેટમેન્ટ, રાઈટ, એન્ડ ઇટ કેન બી આસ્ડ ઇન 10 marks. તો ત્યારે તમારે વ્યવસ્થિત રીતે આ સ્ટેટમેન્ટ છે એ ડિસ્કસ કરવાનું રહેશે. Here I have mentioned only the points, right? In detail, this statement is discussed in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ સ્ટેટમેન્ટ પણ ઇન ડિટેલ એક્સપ્લેન કરેલ છે, રાઈટ. પેજ નંબર 33 અરાઉન્ડ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ સ્ટેટમેન્ટ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે ડિસ્કસ કરેલું છે. સો યુ કેન રીડ ધ ટોપિક ઇન ડિટેલ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટબુક એઝ વેલ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન અવર ચેપ્ટર નંબર 2 of unit number 1, that is characteristics of good salesman, we discussed 3 topics. આપણે 3 topics છે ડિસ્કસ કરેલા છે. which are those 3 topics? Here you can see, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, right? First we discussed or we learned how to write the introduction in any question, right? Then after, qualities of a good salesperson. Students, આ ક્વોલિટીઝનો જે ક્વેશ્ચન છે એ તમને 20 માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ શકે છે, 15 માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ શકે, રાઈટ. સો એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ધીસ ઇઝ, રાઈટ. આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, નોટ ડાઉન કરી લેજો તમારી બુકમાં, રાઈટ. You need to discuss all the qualities in brief whenever it will be asked in your examination. And third, જે સ્ટેટમેન્ટ તમને કરાવેલું છે એ પણ તમને 10 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે. સો હિયર વિથ ધીસ યોર ચેપ્ટર નંબર 2 is completed. As we know, in your unit number 1 of PSS there are 5 chapters. First and second chapter we have completed. From the next session of PSS we will start with the chapter number 3, that is what the salesman should know, or what should the salesman know. So here with this we are ending up our today's session. Thank you very much and have a good day.